नमः। दयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुलेक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमाममोद्न भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं वळेवर्लुमां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं நமாமியாந்திராவிடவேதசாகரம் திருவழுதினாள் என்னும் தென் குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குருவிலேன் எந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் தாயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்பகழ்மே ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் நீன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாழ் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் முருகையருவோன் யாகனிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. 8లో 5వ దశకంలో 2 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని 3వ పాసురంలో ప్రవేశించామా. மாயக்கூத்தா வாமனா வினையேன் கண்ணா கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்களா சோதி செவ்வாய் முகிழதா சாயல் சாம திருமேனி கண் பாசடையா தாமரை நீள் வாசத்தடம் போல் வருவானே ஒரு நாள் காணவாராயே. மாயக்கூத்தா வாமனா வினையேன் கண்ணா கண் கை கால் தூய செய்ய மலர்களா சோதி செவ்வாய் முகிழத சாயல் சாம திருமேனி கண் பாசடையா தாமரை நீள் வாசத்தடம் போல் வருவானே ஒரு நாள் காணுவாராயே. காணவாராயன் என்று கண்ணும் வாயந்து உறந்து அடியேன் நாணி நன்னாட்டு அலமறந்தால் இறங்கு ஒரு நாள் நீ அந்தோ காணவாராய் கருணாயிருவதைக்கும் கருமாமாணிக்கம் நாள் நன்மலை போல் சுடர் சோதி முடிசேர் சென்னியம்மானே. முடிசேர் சென்னியம்மா நென்மொய் பூம் தாமத்தன் துழாய் கடிசேர் கண்ணி பெருமானே என்றென்று ஏங்கி அழுதக்கால் படிசேர் மகர குழைகளும் பவளவாயும் நாள் தோளும் துடிசேர் இடையும் அமைந்தது ஓர் தூநீர்முகில் போல் తోన్రాయే. ఈ 3వ పాసురానికి మనం వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పుకుందాము. రేపు తొలి ఏకాదశి కాబట్టి మనం శ్రీమద్ భగవద్గీత పారాయణం చేసుకుందాము. అందరూ కూడా పుస్తకాలన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి. అప్పటికప్పుడు కంగారు పడకుండా ఇవాళ బుక్ అక్కడ పెట్టేసుకోండి. భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు మనం పారాయణం చేసుకుందాం. తొలి ఏకాదశే విశిష్టము. అందులో ఈ ఏకాదశి ఈ రాశిలో ఇలా రావడం అనేదిట 14 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుందిట. అంత విశిష్టమైనటువంటి ఏకాదశి. అందువల్ల రేపు మనం
భగవద్గీత పారాయణం చక్కగా చేసుకుందాం. 8:30కే మనం మొదలు పెట్టుకుని 8:30 టు 10 పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం. మామూలుగా 8:30కి మీరు వస్తున్నారు, కొంతమంది 9 దాకా వస్తున్నారు. 8:30కి మొదలు పెడదాం. 8:30 టు 10 గంటన్నర సేపు మనం భగవద్గీత పారాయణం చేసుకుందాం. రేపు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా అది చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు 3వ పాసరం. ప్రతిపదార్థం చూడండి. మూడి శేర్సెన్ని కిరీటంతో ఉన్న శిరస్సులు గల అమ్మానే. అంటే స్వామి యొక్క విశిష్టమైనటువంటి అలంకరణలో కిరీటం ఒకటే. అందమైన కిరీటాన్ని పెట్టుకొని నిన్ను మొయ్ పూతన్ కడిసేర్దామం, నీకు తగిన చాలా దగ్గరగా దట్టంగా పరిమళభరితంగా చల్లగా ఉండేటువంటి కాంతి కలదైన తొడం కన్ని తిరుత్తుజాయి మాలగల పెరుమానే. ఆ పెరుమాళ్ళకి ఎన్ని వేల రకాల పుష్పాలతో చేసిన ఒక్క తులసి దళం ఉంటే అది ఆయనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అని. తులసి అమృత జన్మాసి సదాత్వం కేశవ ప్రియే కేశవార్థంలు నామిత్వం వరదాభవ శోభనే అంటారు. తులసి చెట్టు ఉంది కదా అని చెయ్యి వేసి ఆకుల్ని నొక్కి వాసన చూసి ఇలాగ మనం చెయ్యకూడదు. ఎందుకంటే అది అమృత జన్మ. మొత్తం వృక్ష జాతిలోనే మొక్కలన్నిటిలోనూ కూడా తులసి అమృత స్థానమైనటువంటిది, కేశవుడికి ప్రియమైనటువంటిది. అలాంటి దాన్ని కేశవ ప్రియురాలైనటువంటి ఆ తులసిని ఆయన సేవ కోసమే నేను కోస్తున్నాను అని దండం పెట్టుకుని కొయ్యాలి అంటారండి. అలాగా పరిమళభరితమైనటువంటి ఆ తిరుత్తుజాయి మాలని ధరించినటువంటి ఓ పెరుమానే సర్వాధికుడా అని ఎన్నిసార్లు చెప్పి అழுదక్కాలు. నేను ఆ చెప్పినప్పుడల్లా ఆనందంతో కంఠం గద్గదం అయిపోతుంది, దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. అలాంటి చేస్తే నువ్వు తిరుమేనితో మకర కుడైగడం, మకర కుండలాలు, పవడం వంటి వాయు అధరం అంటే ఆ రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. చెవలకు పెట్టుకున్నటువంటివి మకర కుండలాలటండి. వాయు అధరం ఎర్రగా ఉంటుంది కాబట్టి పగడంలా ఉందిటండి. 4 తోళం 4 భుజాలు, తుడిసేలి ఇడయ్యం, ఒక వాద్యంతో సమానమైన మధ్యం కల నడుం. అంటే చూడండి, డమరకం లాంటిది వాయించినప్పుడు మధ్య భాగం సన్నగా ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ శరీరాన్ని ఊర్ధ్వ భాగం అధవ భాగాన్ని నడుము అనేటువంటి భాగం అలా సన్నగా కలుపుతుంది అని. అందుకని దాన్ని అలా పోలుస్తారు అన్నమాట. అందమైనటువంటి పోలికతో అమైందదు తూ నీరు ముగిల్పోల్, స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉన్న నీలమేఘశ్యామల వర్ణాన్ని చెప్తున్నారు. తో ఉన్నాయి అలా నువ్వు నాకు కనపడవలసినది అని. అంటే నిన్ను మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నానయ్యా. నువ్వు వనమాలను ధరిస్తావు, తులసిమాలను ధరిస్తావు, అందమైన అవయవాలతోటి ఒక కాలమేఘంలాగా నువ్వు నాకు నీ దివ్య దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి ఆర్తిని పోగొట్టు. మేఘం వచ్చి ఆ నీటిని పానం చేసే చాతక పక్షి దాహం తీరినట్లుగా నీ దివ్య దర్శనం నాకు ఆర్తిని తీర్చాలి. ఆహా, ఎంత బాగుంది తండ్రి నీ సేవ అనే తృప్తిని కలిగించాలి అని అంటున్నారు. ఇంకా మనం వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 117వ పేజీ. 3ஆம் பாட்டு. தெளிந்த நீரை பருகின காளமேகம் போலே சிரமஹரமான வடிவோடே ఎన్నార్తి తీరవందో తోత్తు వేణుం ఎంగిరార్. రోజు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్పుకోవలసినది ఏమిటంటే, ఈ ఈడు వ్యాఖ్యానంలో అవతారికగా చెప్పే వాక్యం ఉంటుందే, ఆ వాక్యాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత అందంగా అలంకారికంగా రచించారో చూడండి. తెళింద నీరై పరుగిన కాళమేఘం పోలే, స్వచ్ఛమైన నీటిని తాగినటువంటి నీల మేఘం. దానిని ఒక్కసారి చూసేటప్పటికే ఏదో తెలియని దివ్యానందం కలుగుతుందండి మనకి. ఇది చెప్పడానికి మాటలు ఉండవు. మేఘాలు చూడండి, ఆకాశం వైపు చూడండి, అలాగ తోసుకొని ఒకదానితో ఒకటి నిబిడీకృతమైన ఆకాశం అలా వస్తూ ఉంటే దాన్ని చూస్తూ ఉంటే మనస్సు ఎక్కడికో. అందుకే
మామూలు వాళ్ళం అయితే ఆహా ఎంత బాగుంది అనుకుంటాం. మహాకవులు అయితే మేఘ సందేశాలన్నీ కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సందేశాలు కవితాపరంగా చక్కగా పంపిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది. అంటే ప్రకృతి ఎంత రమణీయమైనదో నమ్మాళ్ళవార్లు అడుగడుగునా చెప్తూ శ్రమహరమాన వడివోడే. నేను చూసేటప్పటికే మేం పడిన శ్రమ అంతా కూడా తీరిపోయేలాగా ఆర్తి తీరా నా దుఃఖం దాహం తీరేలాగా వందు తోత్తం వచ్చి నువ్వు కనపడాలి. ముడిసేరు సెన్నయమ్మ ఆదిరాజ్య సూచకమాన తిరు అభిషేకం సేరంద సెన్నియ్యుడయ్య సర్వేశ్వరనే. ఎంత బాగా పిలిచారో. కిరీటాన్ని శిరస్సున దాల్చినటువంటి వాడా. అది ఆ తిరు అభిషేకం. అభిషేకం అంటే కిరీటము అని ఎప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అంతేకాదు நின் மொய் பூந்தாமத்தன் துழாய் தகுதியாய் ചെറിയത്തൊഴുക്കപ്പെട്ടു മനോഹരമായി ഒളിயை ഉടയ്ത്തായ് ശ്രമഹരമായി നാട്ചെല്ല പരിമളം മെക്കുച്ചെല്ലുകിற തിരിത്തുഴായ് మాలయ్యుడై సర్వేశ్వరనే. ఈ 2 లైన్లు కూడా నంబిళ్ళయ్య గారి అందమైనటువంటి ఆ ప్రయోగాలు. ఎంత అందమైన ప్రయోగాలో చూడండి. కిరీటంలో శిరస్సును ధరించాడు. ఆ శిరస్సున కిరీటాన్ని ధరించాడు. రెండు అలా కనపడి ముడిచోదియాయి ఉన్నదు అన్నట్లుగా అది కిరీటమో తలో తెలియట్లేదు కాబట్టి అటు ఇటు అన్నామని నన్ను నేను ఊరికే సమర్థించుకుంటున్నాను సరదాగా. కిరీటాన్ని శిరస్సులో అమర్చుకున్నాడు. ఒత్తుగా గుచ్చిన అందమైన పరిమళభరితమైన తులసిమాలని ఆ కిరీటం చుట్టూ పెట్టుకున్నాడు. చెప్పుకున్నాం కదండి, మెడలో ఎలా వేసుకుంటాడో అలాగే భుజాల మీద ఎలా ఉంటుందో అలాగే ముడి చుట్టూ కూడా కిరీటం చుట్టూ కూడా తులసిమాల దివ్య అలంకరణ. మనం పెరుమాళ్ళ అలంకారాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ శిరస్సు చుట్టూ చుడతారు చూడండి తెలుతుజాయిని, ఎంత అందంగా ఉంటుందో. అది ప్రత్యేకమైనటువంటి అలంకారం అన్నమాట. అని అలా అని నేను నీకోసమని ఇలా దుఃఖపడుతూ ఉంటే నాట్యల్ల పరిణం మిక్కు చెల్లగిరా అంటే ఇంకా ఒక మంచి తులసి వాసన వచ్చింది. అయిపోయింది అనుకోకండి. మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే అలలుగా తులసి పరిమళాలని వెదజల్లేటువంటి మాలని ధరించినటువంటి వాడా సర్వేశ్వరునే ఎండ్రెండ్రు ஒரு கால் சொல்ல யாரு ఇరిక్కేనాయిత్తానారి ఇరిక్కిరాయో అంటే ఏదో ఒకసారి చెప్పేసి ఆ ఊరుకునే లాంటిదా నీ అలంకారం? నేను ఒక్కసారి అన్ని ఊరుకున్నానా, చూస్తుంటే మళ్ళీ అనాలనిపిస్తోంది. అలాగా అనకపోతే నా మీద నాకే ధ్యాస లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంటే అనకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. ஏங்கி எழுதக்கால் பொறுமை அழுதக்கால் என் அழுகை குரலில் తలరెత్తియై కేటాల్ సడక్కన్న వందుకొడు నెక్క వేండావో. ఇలా అంటూనే ఉన్నాను. నా ఏడుపు విన్నప్పుడు అయ్యో నా కోసం ఇంత బాధపడుతున్నాడని చటుక్కుని వచ్చేద్దా నువ్వు. ఏమి స్వామి ఇలా ఏడుస్తుంటే చూస్తూ ఎలా ఊరుకోగలిగావయ్యా? అది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రశ్న. అవతల వాడు బాధపడుతుంటే అరే రే ఉండండి అని గబగబా రావాలి కదా. అలా రాకుండా ఎలా ఉండగలిగారయ్యా? ఎన్నഴకు కురలిల్ తడిరిత్తయ్యై కేటాల్ సడక్కన వందుకొండు చటక్కన వచ్చేసి నిற்க வேண்டாவோ. படிசேரு மகர குழைகளும் படியாய் చేరంద ఎన్నదల్ పడిలే సేరంద ఎన్నదల్. దివ్యదేహంపై ఉండేటువంటి మకర కుండలాలు, అలాగా పగడంలా అంటే అధరం, చతుర్భుజాలు, జంత్రవాద్యంలా ఉండేటువంటి ఆ మధ్య భాగం, ఇలాంటి అందమైన వాడివి పడిలే సేరుంద ఎన్నదల్ స్వభావమాయి కొట్టు సేరుంద ఎన్నదల్ తిరుమేనిలే సేరుంద ఎన్నదల్. ఎంత అందమైనటువంటి అర్థాలు చెప్తారో చూడండి. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి దేహంతో పడిగన్నది అరిదియే అన్నక్కడ వదిలే. అలాగా అందమైనటువంటి ఈ పడిసేరు అనే పదాన్ని విడదీసుకుంటే రెండుగా మనం పడి అంటే అందంగా అమరిన అని ఒక అర్థంగా, పడి ఎందు చేరిన అంటే నీ శరీరంలో ఎక్కడ ఎలా అమరి ఉండాలో అక్కడ అలా అమరి ఉన్నటువంటి ఈ తులసిమాల అలంకారంతో నువ్వు అంతేకాదు పవళవాయం
వందమెల్లాం తోత్తుం తిరుప్పవళము అంటే అందమైనటువంటి నాపై ఉన్న ప్రేమ బంధం అంతా నీ పెదవుల్లో నాకు కనిపిస్తోందయ్యా. నువ్వు నవ్వుతున్నావు, ఆ ఎర్రటి పెదవుల్లో, ఆ ఆర్ద్రమైన పెదవుల్లో, ఆ చిరునవ్వులో నీకు నేనంటే ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలిసిపోతోంది. నీకు నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవడానికి నా తోళం అణైక్కైక్కు కల్పక తరువు పణైత్తా పోలే నాలుగు తోళం. నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవడానికి 2 చేతులు సరిపోవు. 2 చేతులతో చుట్టుముట్టి 2 చేతులతో భుజాలతో దగ్గరికి తీసుకుని ఉండేటువంటి 4 అవకాశం. నీకు 4 చేతులు ఉన్నాయి. నన్నంత దగ్గరగా నువ్వు కౌగిలించుకోవచ్చు. 4 తోళం துடி இச்சாடி துடி போலே இருந்த விடையுமாய்க்கொண்டு சமைந்ததொரு ముగిల్ పోలే ఆయుత్తు వడివెరుప్పదు. అదేంటంటే ఒక కల్ప మధ్య భాగం సన్నగా ఉండే ఒక వాద్య విశేషం ఉంటుంది చూడండి, డమరకంలా మనం ఊహించుకుందాము. అది మధ్యలో సన్నగా ఉన్నట్లుగా, అలాగా నీ దేహము మధ్యలో సన్నటి నడుముతోటి, పైన కల్పవృక్షంలా ఉండేటువంటి శాఖలుగా ఉండేటువంటి 4 భుజాలతోటి, దివ్య నేత్రాలతోటి, అబ్బా ఎంత బాగున్నారయ్యా. ఒవ్వరు ముగిల్ పోలే ఆయిత్తు అడి ఇరుప్పదు. ఒక మేఘాన్ని చూసినట్లుగా అనిపిస్తుంది నిన్ను చూస్తూ ఉంటే. ఈ విశేషణంగా కేవలం మిగిలికిల్లామయ్యాలే భూతోకమై. ఈ విశేషణాలు ఏమండి, ఎక్కడైనా మేఘానికి 4 భుజాలు ఉంటాయండి? ఏమిటి అలా పోల్చారు అంటారేమో. ఆ మేఘం ఎప్పుడు గాలికి చెల్లా చెదరై ఏ రూపంగా మారుతుందో మనకు తెలియదు. అప్పుడు నువ్వు నాకు అలా కనిపిస్తున్నావు. ఒకసారి చేతుల్లా కనిపిస్తున్నాయి, ఒకసారి కల్పవృక్షంలా కనిపిస్తున్నాయి. అంత అందమైన రూపం దీన్ని అభూతోపమ అంటారు. అభూతోపమ అంటే మనం ఊహించడానికి కూడా సాధ్యం కాని ఉపమానం. ఆకాశ పుష్పాలు అంటాం అనుకోండి, అక్కడ ఆకాశంలో పువ్వులు ఎలా ఉంటాయి, అది అభూతోపమ అంటారు. అంటే మన అనడానికి కూడా ఊహించడానికి కూడా అందనంత ఉపమానం కలిగినటువంటిదంటే అంత అందము అని. ఇంతకంటే చెప్పడానికి లేదు అనే చోట ఈ పదాన్ని వాడతారు. అంటే అంత అందంగా ఉంది అని అర్థం అనమాట. కల్పక తరువు వికసించినట్లుగా ఉండేటువంటి నీ రూపము ఈ విశేషణంగా కేవలం ముగిలిక్కిల్లామయ్యాలే అభూతోపమై. తూనీర్ మొగల్ తెడింద నీరై ముగుంద ముగిల్. మేఘ జలం అండి, క్రిస్టల్ వాటర్. వాటికి మనకి వాటర్ ఫర్ ఇంజక్షన్ కి వాడతారు చూడండి, అవి ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. ఈ నీళ్లు అంత స్వచ్ఛంగా ఉండేటువంటి నీరు. అలాంటిది ఆగా ఆయిత్తన్నడియెల్లాం వడివిలే కాణలాం వడివందు తోత్త వేణం. కాబట్టి 4 చేతులతో, ఎర్రటి అధరంతో, సన్నటి మధ్య భాగంతో, ఆ ఒక మేఘాకారంగా వచ్చి నువ్వు నాకు దర్శనం ఇవ్వవలసినది. చాలా అందమైన పోలిక. మేఘాకారంగా వచ్చి ఆ మేఘంలో మళ్ళీ ఒక స్వరూపం. ఆ మేఘంలో పరమాత్మ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని ఊహించుకున్నారు, మన చేత ఊహింప చేస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు అన్నమాట. అదే 3వ పాసరం. ముడిసేర్ సెన్నియమ్మ నిన్మొయ్ పూమత్తామత్తన్ తుజార్ కడిసేర్ కண்ணి పెరుమానే என்றென்று ஏங்கி அழுதக்கால் வடிசேர் மகரக்குழைகளும் பவளவாயும் நாள் தோளும் துடிசேருடையும் அமைந்தது ఓరు తూ నీర్ముగిల్ పోలే తోన్రాయే. ఇందులో ఉపమానం నీర్ముగిల్ పోలే. నీరు లోపల కలిగినటువంటి మేఘం ఎలా శ్యామల వర్ణంగా ఉంటుందో అలాంటి వర్ణంతో నువ్వు మేఘంలాగా శ్రమహరుడైనటువంటి వాడవై నాకు దర్శనాన్ని ఇవ్వవలసింది అన్నారు ఈ 3వ పాసురంలో. ఇంకా 4వ పాసురంలో தூநீர் முகில் போல் தோன்றும் நின் சுடற்கொள் வடிவும் கனிவாயும் தேநீர் கமலக் கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா மாநீர் வெள்ளிமலை தன்மேல் வன்கார் நீல முகில் போலா தூநீர் கடல் தீர்வானே ఎందాయి சொல்ல మాటేనే. ఎంత బాగా, ఏం చెప్పమంటావయ్యా, సొల్ల మాటేనే. ఎలా చెప్పాలో, నా మాటలకి మనస్సుకి అందనంత అందగాడివిగా నువ్వు నాకు కనిపిస్తున్నావు.
ఏమిటండి అంత సౌందర్యము అంటే, తూ నీరు వేల్ మలై తన్మేల్ వన్ కాల్ నీలముగిల్. ఎలాంటి పోలిక పోల్చారో చూడండి. చాలా గొప్పదైన స్వచ్ఛమైన జల మధ్యంలో ఉన్న ఆ వెండి కొండ మీద సంచరించేటువంటి వర్షాకాల మేఘంలాగా పరిశుద్ధమైన నీరు. మేఘంలో ఉన్న నీరు కూడా నిజంగా మేఘంలో నీరు ఉన్నప్పుడు సూర్యకాంతి దాని మీద పడితే మనకు ఆ హరివిల్లు అది కనిపిస్తుంది చూడండి అందంగా. ఎన్ని రంగుల రంగులుగా ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని మనం అందించడానికి మన వాక్కులు మన పదాలు సరిపోవండి. అలాంటి అందమైనటువంటి నీలమేఘంలాగా తూనీర్ కడలుల్ తుయిల్వాన్. ఎక్కడ పడుకున్నాడు ఈయన? స్వచ్ఛమైన నీరు కలిగినటువంటి కడలిల్ సముద్రంలో నిద్రపోతున్న ఎందాయ్ స్వామి. ఒక్కసారి ఆ పిక్చర్ ని మన మనసులోకి ఊహించుకుంటే, సముద్రం అంతా నీలి వర్ణంగా ఉంటే దాని మీద మళ్ళీ నీలమేఘ శ్యాముడైనటువంటి స్వామి తెల్లని ఆదిశేషుని మీద శయనించి ఉంటే, ఈ నైల్యం మధ్యలో తెలుపు, మధ్యలో నైల్యం. ఆ దృశ్యాన్ని ఒకసారి మనం ఊహించుకోగలిగితే, ఒక మేఘంలా తోస్తున్నటువంటి స్వామి ఏమి సుడర్పల్ బాబా, ఏం తేజస్ అయ్యా. అదేదో ఉంది అని కాదు, మెరిసిపోతోంది, చాలా అందంగా మెరిసిపోతోంది. నేను సుడర్కొల్ బడి తేజ సంభరితమైనటువంటి నీ యొక్క తిరుమేను. కానీ వాయుం ఒక పండులా ఉండేటువంటి అధరం, తేనీర్ తేనె రూపమైన జలం అంటే తీయటి నీళ్లు గల కమలం పద్మము వంటి కண்గళ్ళు నేత్రాలు. ఇలాంటి రూపంతో నువ్వు రావాలి అంటే నువ్వు ఇలా బయలుదేరి వస్తూ ఉంటే ఆ మేఘం అలా నా మీదకి అలా 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 వస్తోంది. అన్న దివ్యమైన అనుభవాలండి. ఇంత గొప్ప అనుభవం చెప్పగలమా లేదా అంటే చెప్పలేం. కానీ బదరీలో కొంచెం వానలు పడేటువంటి సమయంలో మనం గదుల్లో తలుపులు తెచ్చుకుని వరండాలో కూర్చుంటే ఆ మేఘాలు అలా నెమ్మదిగా వచ్చి మనల్ని అలా తాకి చిరుజల్లు అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది అనుభవంలోకి వచ్చింది ఒక్కసారి. ఆ నీళ్లు అలా తుంపర్లు అలా సేకరించి మన మీద ఒక చిన్న జల్లు ఆ మేఘం అలాగా వెళ్ళిపోతుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇదిగో ఈ పాసురం చదువుతుంటే అన్నేళ్ల క్రింద అనుభవం గుర్తొచ్చింది. అలాంటి రూపం ఎందువల్ల? మేఘం రావడం లేదు, మేఘ రూపంగా పెరుమాళ్ళు వస్తున్నారు. ఈ పాసురంలో వర్ణన మేఘ రూపంగా పెరుమాళ్లే బయలుదేరి వస్తున్నారు. కమలం కంగళం, ఆ కళ్ళు పెద్ద పద్మాలాంటి కళ్ళు అలా తెరిచి నన్ను చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ నన్ను తాకుతూ ఆ మేఘం అలా వెళుతోంది అన్నమాట. ఏం సిందై నిరైందవా, అలా వచ్చి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? నా మనస్సులో దూరిపోయావు, నా గుండెల్లో దాక్కున్నావు. సొల్లమాటేను నాకు చెప్పడం చేత కాదట్లేదయ్యా. ఎంత బాగుందో అంత బాగుంది. కొన్ని అంటే అంటాం, ఆ కథ ఎంత బాగుంది, అబ్బాయి ఎంత బాగుందో, ఎంత ఒత్తినా అంతే, ఎలా చెప్పాలో తెలియదు, ఎంత ఎంత ఎంత. అలా నీ రాక ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి చల్లని మేఘం నన్ను తాకినట్లుగా ఉంది అని నమ్మాళ్ళవారు ఒక దివ్యానందాన్ని పొందుతున్నారు. వ్యాఖ్యానం చూడండి. అయిపోయిందా వ్యాఖ్యానం మొత్తం? ఇంకామైన చెప్పేశాను కదమ్మా. ఇది తూనీర్ ముగ நீரை முகந்த முகில் ஆகவாயித்த தண்ணியெல்லாம் వడివిలే కాణంబలాంబడి 100 తొత్తు వేణు. అలా వచ్చి నువ్వు నాకు కనిపించాలి అని పెరుమాళ్ళ రాకని మేఘం యొక్క రాకతోటి, అందమైన రాకతోటి పోల్చారు ఈ 3వ పాసురంలో. ఇంకా 4వ పాసురము, தூ நீர் முகில் போலே தோன்றும் நின் சுடற்கொள் வடிவும் கனிவாயம் தேநீர் கமலக்கங்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா மாநீர் வெள்ளி மலை தன்மேல் வன்கார் நீலமுகில் போல தூநீர் கடலுள் துயிர்வானே ఎందాయ్ సొల్ల మాటేనే. ఈ సొల్ల మాటేనే చెప్పలేకపోతున్నాను, ఎందువల్ల? ఇంత అందమైనటువంటి రూపం కాబట్టి అని. ఇంకా తర్వాత 5వ పాసురం,
சொல்ல மாட்டேன் அடியேன் உன் துளங்கு சோதி திருப்பாதம் எல்லையில் சீர் இளஞ்சாயிரு இரண்டு போல் என் உள்ளவா. మేడం చెప్పారు. ఉపాసనము వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. ఓకే. நாலாம் பாட்டு. உன்னுடைய வடிவழகு வந்தன் மனசிலே நிறைந்து நலுகிறபடி என்னால் பேசி முடிகிறதில்லை என்கிறார். ఇది నేను ముందోసారి చదువుకుని మీకు చెప్పాలని అలా అలా చేయడంలో చెప్పానా చదువుకున్నానా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక్కొక్కసారి ఇలా చేస్తుంటాను, ఏమనుకోకండి. నాలాం పట్టు ఉన్నడయ్య వడివజగు వందు నీ అందమైనటువంటి రూపం ఎన్ మనస్సులే నిరైందు నా మనస్సులో ప్రవేశించి నలిగిరపడి ఎన్నాళ్ళు నన్ను నలిపేస్తోంది. అంటే ఇంక దాన్ని చూడకపోతే ఉండలేనంత బాధ ఈ మనస్సుకి కలుగుతోంది. పేసి ముడిగిరదిల్లే ఎంగిరార్. అది ఎలా ఉందో నాకు చెప్పడానికి పేసి ముడిగిరదు. మాటలకి అందని విషయము చెప్పలేకపోతున్నాను. ఇక్కడ ఇంతే ఉంటుందండి పదం. కొన్ని ఆనందాలు ఎంత బాగుందో అనడమే తప్ప అది ఎంత బాగుందో వాటికి మాటలు అనేవి ఉండవు అని చెప్తున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు కూడా. తూనీరు ముగిలిపోదు తోన్నం కండపోదే విడాయికడంబడియాన వర్షుక వలాహకం పోలే. ఈ పదం చాలా అందమైన పదం అండి. వర్షుక వలాహకము అంటే వర్షాకాలంలో ఉండేటువంటి, వలాహకము అంటే మేఘం అండి. నీరుతో నిండిన మేఘం ఎంత అందంగా ఉంటుందో. ఒక గర్భిణీ స్త్రీ నిండు నెలలు అడుగులు వెయ్యలేక వస్తున్నట్టు లోపల జలాన్ని పట్టుకొని నెమ్మదిగా కదులుతోందా లేదా అన్నంతగా ఆ మేఘం అలా కదిలి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఇత్తోందువదు నేను సిడర్కళ్ళు వడివం శుద్ధ సత్వమయమాగయ్యాలే నిరవధిక తేజోరూపమాన విగ్రహత్తుకు. నీ విగ్రహం ఎలా ఉంటిది అని అంటే శుద్ధ సత్వమయం. మనందరిలోనూ త్రిగుణాలు ఉంటాయండి, సత్వ రజస్ తమో గుణాలు. అందువల్ల అప్పుడప్పుడు అజ్ఞానం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. రజోగుణంతో కోపాదులు అహంకారాదులు పైకి వస్తాయి. కానీ పెరుమాళ్ళ యొక్క మూర్తి శుద్ధ సాత్విక మూర్తి కాబట్టి ఎప్పుడు అది ప్రకాశంగా ఉంటుంది. మనలో ప్రకాశం లేకపోవడానికి కారణం మిగిలిన రెండు గుణాలు. ఈ మాత్రమైనా ఇలా ఉన్నాము అంటే ఆ 1/3 వంతు ఉన్న శుద్ధ సత్వగుణం. పెరుమాళ్ళు మొత్తం సత్వగుణంతో ఉంటారు కాబట్టి దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాదు విగ్రహத்துக்கு అన్నலும் துண்ணலுமாய் திரண்டும் ఏకత్తయ్యై పాగచొల్ల వండాదిరే. మేఘంలో ఉండేటువంటి జలకణాలు ఆ రెండు కలిసిపోయి అలా నెమ్మదిగా వస్తుంది అనమాట. అది మనకి కొన్నిసార్లు అనుభవంలోకి వస్తుందండి. చల్లటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు జలభరితమైనటువంటి మేఘము నెమ్మదిగా వచ్చి అలా తాకి వెళ్ళిపోతే ఆ తాకడంలో అందులో ఉన్న బిందువులు జల మన మీద రాలుతాయి. ఇది చాలా రేర్ అనుభవం. చాలా బదరీ వంటి దివ్యక్షేత్రాల్లో మనకి కలిగేటువంటి దివ్యమైన అనుభవం అన్నమాట. వన్ సుడర్ కత్తయ్యిరే. అలా ఒక అందమైనటువంటి కాంతి చేరిక, కాంతితో కూడినటువంటిది. కనివాయం కండపోలేనుగరలాం కనిపోలే ఇరెక్కర వాయుం. ఇంకా ఎలాంటి అందమైనటువంటి అది నోరు పెదవులు అంత అందముగా ఉన్నాయి అని అంటే, ఒకటి ముఖాన్ని చెప్పారు, రెండోది ముఖములో ఉండేటువంటి నేత్రాలను చెప్తున్నారు. ఆ దివ్యమైన శరీరంలో ఉన్న అధర సౌందర్యాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. చూడగానే దాహం తీర్చే మేఘం లాంటి వాడు స్వామి అంటున్నారు. శుద్ధ సత్వమయుడు అంటున్నారు. అది ఒక పండులాగా, ఆహా ఎంత అందముగా ఉన్నటువంటి పదవి అనేటువంటి పదవి. తేనీరు కమల కంగళ్. తేనె లాంటి నీరు చేరి ఉన్న తామరల్లాంటి నేత్రాలు. ఇందులో ఉపమానంలో ఉపమానం, రెండు ఉపమానాలు చెప్పారు. అలంకారంలో అలంకారం. తేనె లాంటి నీరు, అక్కడ ఒక ఉపమాలంకారం ఉంది. ఆ నీళ్లు అంత తీయగా ఉన్నాయి అని. ఆ నీరు చేరిన తామర లాంటి కళ్ళు. మనం తామర రేకును ఊహించుకున్నప్పుడు దాని మీద అక్కడక్కడ మంచు బిందువులు ఉంటాయనుకోండి. గులాబీ పువ్వుల మీద పొద్దున్నే చూస్తాను చూడండి,
అలాగ చిన్న చిన్న మంచు బిందువులు. దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి ఇలా అనగానే తడబడిపోతాయి, కింద జల 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 రాలిపోతూ ఉంటాయి. అంటే అంత స్వచ్ఛత, అంత శోభ. తేనీరాగిన నీరయుడెత్తాన తామరే పూపులే இருந்த கண்களும் அலா உன்ன கள்ளு இத்தால் செవియై నెనయిక్కిరదు. ఇలాంటిది కాంతిని మనం ఊహించుకోగలుగుతాము అని అనమాట. అంటే తేనెనుడయ్య నిర్మయ్యుడయ్య కంగళ్ ఎన్నమాం. ఇంత మాటలు ఎందుకండి, తేనెలాగా తీయగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆస్వాదించాలనుకోవడం తేనెకి లక్షణం. మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకోవడం స్వామి యొక్క నేత్రాలకి లక్షణం. తేనె వంటి స్వభావం అంటే ఏంటండి, మళ్ళీ చూడాలి అని అనిపించే అందమైన కళ్ళు. అందరి కళ్ళు అలా ఉండవు కదండి. బాబా ఎందుకు చూస్తున్నాను రాని భయపెట్టే కళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా మనకి లోకల్లో. అలా కాదు, మళ్ళీ చూడాలనుకునేటువంటి కళ్ళు. అదావదు కన్నాలే పరిగలా ఇరక్కై, కంటితో తాగాలి అనిపించే కళ్ళు. ఇది ఒక అందమైన ప్రయోగం. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, వచ్చినప్పుడల్లా చెప్పుకుంటాం. విభీషణుణ్ణి రామచంద్రుడు అలా చూశాడు అని రామాయణంలో వస్తుంది. కళ్ళతో నేత్రాభ్యాం పిబన్నివ, కళ్ళతో తాగేస్తున్నాడా అన్నట్టు చూసట. అది ఎవరెవరికి వారి వారి జీవితాల్లో వచ్చే అనుభవాలతో పోల్చుకోవాలి. కన్నాలే పరిగలా ఇరక్కై వందన్ సెందై నిరైందవా, వందన్ సెందై నిరైందవా సొల్ల మాటేనన్ అన్వయం. అది ఎంత బాగుందో చెప్పడానికి సాధ్యం కాని విషయము. ఇది లోపల నుంచి తీయదనం ఊరి ఊరి బయటకు వస్తోంది. వచ్చిన తీయదనాన్ని ఆస్వాదించేస్తే మళ్ళీ రెడీగా ఉంటుంది. అంటే అంత అందంగా ఉన్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఇతర విషయంగా అనుభవిత్తు విట్టాల్ విస్మరిక్కలాయిరక్కం. ఈ విషయం అనుభవిత్తు పేరన్ పేరనెన్రాலும். మిగిలిన విషయాలు అయితే లోకంలో ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంచెం సేపు అనుభవించాక ముఖం మొత్తుతుంది, అబ్బా చాలు అనిపిస్తుంది. అది ఏ రకమైన అనుభవం అయినా సరే. కానీ పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం చాలు అనిపించదు. నెంజిలేయా తిరుక్కం, ఇంకా ఊరిపోతూ 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 ఉంటుందిట. మానీర్ వెள்ளிமலை తన్మేల్ మెక్కనీర్ వెళ్ళత్తే ஒரு వెள்ளிమలయ్యన్ మేలే. చాలా అందమైనటువంటి మంచి నీళ్ల మధ్యలో ఉన్న వెండి కొండ మీద సంచరిస్తున్న నీల మేఘంలాగా సముద్రంలో పవళించిన స్వామి యొక్క శేషశయన రూపాన్ని వర్ణించారు నమ్మాళ్ళవారు. అంటే ఆ సముద్రం గొప్ప జలం అన్నారు కదండి, అది సముద్రం అన్నమాట. అది వెండి కొండ మీద, అది పాల సముద్రం కాబట్టి వెండి కొండతో పోల్చారు. దాని మీద మేఘం అన్నారు కాబట్టి స్వామి నీలమేఘ శ్యామల మూర్తి అని. ఈ ఒక్క వాక్యం చాలా అందమైన వాక్యం. మిక్క నీరు వెళ్ళత్తే ఒక వెள்ளிమలయ్యన్ మేలే. సముద్రం అనేటువంటి ప్రవాహంలో చాలా తెల్లటి ఆ శేషశయన మూర్తిని వర్ణించినటువంటి వాక్యం. చాలా అందమైన వాక్యం. వన్ కారు నీలమిగులు పోలా ఉదారమాయ్ కరుదు నయతిరుపుదరు ముగిల్ పడిందా పోలే ఎన్నుదల్. వెండి కండలే ఉన్న ఆ అనంతుడు వర్షాకాలపు మేఘంలాగా ఈ నీల మేఘ శ్యాముడు. ఇది ఉపమ, సిమిలి. అంత అందంగా చెప్పారండి ఇక్కడ. உதாரமாய் கருத்து நெய்திருப்புதரு முகில் படிந்தா போலே என்னதல். உதாரமாய் கார்காலத்தில் முகில் படிந்தா போலே என்னதல். தூநீர் கடல் துயில்வானே சுத்த ஜலத்திலே திருவனந்தாழ்வான் மேலே கண் வளர்ந்து அருளுகிற அவனே. வெள்ளிமலை என்கிற திருஷ்டாந்த பலத்தாலே దాష్టాంతి కత్తులం అழைతు కొళ్ళం వెక్కనలే. రెండు విశేషణాలండి మేఘానికి. కారు నేల. కారు అంటే నలుపని అనొచ్చు అంటాం కదా, మళ్ళీ నేల అని ఎందుకన్నారు అంటే రెండు, అది నలుపు కాదు, నైల్యంతో నిండిన. ఇప్పుడు మనకి చూడండి, దూరంగా చెట్లు చూస్తే నల్లగా కనిపిస్తాయి, అది నలుపు కాదు, ముదురాకు పచ్చ, అది నలుపులా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నైల్యం కూడా నలుపులా తోస్తోంది అంటే రెండింటికి నలుపే అని అర్థం చెప్పుకుంటే
దట్టమైన నలుపు అని అర్థం అన్నమాట. కార్ అంటే వర్షాకాలం అని అర్థం చెప్పుకుంటే వర్షాకాల మేఘం. ఇక్కడ కారు, నీల ఈ పదాన్ని గురించి చక్కగా వివరించారు వ్యాఖ్యానంలో కింద. ఏంటంటే దట్టంగా, నీలంగా అని ఒకలా అర్థం. దట్టంగా అంటేనే డబల్, ఆ నైల్యం రెట్టింపు ఉంది, అంత నల్లగా ఉంది అని. కానీ నలుపు కాదు, అది నీలమేఘ శ్యామం నైల్యంగా కనిపిస్తోంది. అది అది ఆ రంగు, ముదురు రంగు మనకి నలుపులా దూరానికి కనపడిపోతుంది. మనకి చూడండి, ఆకుపచ్చ మరకత పర్వతాన్ని గురించి వర్ణించేటప్పుడు చెప్తారు, అది ఆకుపచ్చ పర్వతం కానీ దూరానికి అవి ఆకుపచ్చ చెట్లు, కానీ దూరానికి అవి నల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. தூநீர் கடலுள் துயில்வானே சுத்த ஜலத்திலே திருவனந்தாழான் மேலே கண் வளரந்து அருகிலரவனே வெள்ளிமலையங்கர துர்சாந்த பலத்தாலே దాష్టాంతికత్తులం మలెత్తుకొళ్ళుం ఇతనై తెల్లని కొండ మీద మేఘంలా అన్నారు కాబట్టి తెల్లని అనంతుడి మీద పవళించిన సర్వేశ్వరుడు అని ఇక్కడ పోలిక మనకి. దృష్టాంతం దాష్టాంతికత్తులం, దాష్టాంతికం అంటే ఉదాహరణ చెప్పడము అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి సరిపోతుంది. దృష్టాంతం అంటే ఇగో చూడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే, ఓ ఏనుగా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ఆ మేఘంలా ఉన్నావు. దీన్ని దృష్టాంతం అంటారు. సొగసుగా ఊహించడం అన్నమాట. ఊహలో థిక్నెస్ అంటారు చూడండి. ఇంకా అంతకంటే దానికి పరమావధి మనకి మాటలకి అందదు అని చెప్పడం. ఎందాయ్ కీష్టన్న వైలక్షణ్యం ఇల్లయ్యాగలం విడ ఉండాద ప్రాప్తి ఇరుక్కపడి. నువ్వు ఇంతలా ఉన్నావు, మాటలతో చెప్పలేము. నువ్వు సముద్ర సాయివిగా నాకు కనిపిస్తున్నావు, కానీ ఆనందం కలుగుతోంది, కానీ దాన్ని ఎలా మాటలతో చెప్పాలో నాకు మాటలకి అందడం లేదు. ఇది చాలా సహజమైనది. మనం అన్ని మాటలతో చెప్పలేం. మనం ఒక భోగ్య పదార్థాన్ని తింటాం, ఒక భోగ్య పదార్థాన్ని అనుభవిస్తాం. ఎలా ఉంది అంటే చాలా బాగుంది అన్న మాట తప్ప దానికి మాటలు అనేవి ఉండవు అని చెప్పడం అన్నమాట. అందువల్ల ఎందాయ్ వన్నెన్ సింధై நிறைந்தவா சொல்ல மாட்டேன் మనస్సులు ప్రకాశం క్లేశవేత బాగానేన్నదు. మనస్సులో ఓ ప్రకాశించేస్తున్నాం, చెప్దాం అంటే మాట్లాడదు. ఇది అంతా మనసులో ఏం లేకపోతే బెంగలేదు. మనసు నిండా ఉండి దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియకపోతే మాత్రం చాలా బెంగగా ఉంటుంది. ఇది ఒక్కరు పాసురం అరిగిరిలేన్, నాకు ఎలా చెప్పాలో మాటలు తెలియట్లేదు. విరహదశయ్యల్ గుణానుసంధానం క్లేశత్తు కూడలాదు మత్తనయ్యిరే. అండర్లైన్ చేసుకునేటువంటి మాట. విరహ దశలో నీ గుణానుసంధానం చేస్తే మరింత బాధ కలుగుతుంది. ఇది లౌకికంగా కూడా ఇద్దరు ప్రియులు ఉన్నారనుకోండి, విరహం అంటే వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉండలేకపోతున్నారని మరింత తలుచుకుని బాధపడడమే ఇలాంటిది కదా అని ఉపమానం చెప్పారండి నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క శ్రీ సూక్తికి. అంటే విరహ దశలో తద్వస్తువు కూడా మనకి మరింత విరహాన్ని ఉద్దీపనగా కలిగిస్తుంది అని. ఇది విరహ దశలో ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య అవ్వచ్చు, లేదు సంతానం ఎడల కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు చాలా ప్రేమగా ఉండే మూర్తి దూరమైనప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన వస్తువులు కనపడ్డాయి అనుకోండి, ఆ దుఃఖం మరింత ఎక్కువైపోతుంది. అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తద్వస్తు వర్ణన ఆ విరహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది అని చెప్పడం. ఇది కొరకు పాసరమరి విరహదశయ్యల్ గుణానుసంధానం క్లేశత్తు కూడలా మత్తనయ్యిరే தோநீர்கடலில் துயில்வான் என்று காண வேணும் என்னும் அபேட்சிதை இல்லாதார்க்கும் ముర్పాడవాయి వందు సాయందపడి సొల్లగిరదు. ఏం చెప్పమంటావయ్యా, చూడాలి అనే కోరిక లేకపోయినా ఈ వర్ణన చదివేటప్పటికబ్బా అలాంటి మూర్తిని చూస్తే ఎంత బాగుంటుందో అనిపించేలాంటి అందము కలిగినటువంటి మూర్తి అని అంటున్నారు ఈ 4వ పాసురంలో. తూనీర్ ముగిల్ పోల్ తోన్నం నేను సుడర్కొள் வடிவும் கனிவாயும் தேநீர் கமலக்கங்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா மானேர் வெள்ளிமலை தன்மேல் வன்கால் நீலமுகில் போல தூநீர் கடலில் துயில்வானே
ఎందాయి సొల్ల మాటేనే, ఈ సొల్ల మాటేనే. ఏదో చెప్తున్నాం కానీ అండి, చెప్పలేకపోతున్నాము అని అర్థం. ఇంకా ఇంకా ఎంత బాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఇంకా పెద్దలు బాగా ఆ అనుభవైక వైద్యులు ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారనుకోండి ఇదే పాసురం, వాళ్ళు ఇంకా ఎంత బాగా చెప్తారో, నాకు ఇంతవరకే వచ్చింది నేను చెప్తున్నాను అని నాకు కూడా అన్వయం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ పదం. సొల్ల మాటేనే, సొల్ల మాటేన్ అడిగేన్. 5వ పాసురం. సొల్ల మాటేన్ అడిగేన్ పొంతుడంగు సోది తిరుప్పాదం எல்லையில் சீரிழஞ்சாயிரு இரண்டு போல் என் உள்ளவா அல்லலென்னும் இருள் சேர்தற்கு உபாயமன்னே ஆதி சூழ் மல்லை ஜாலம் முழுதுண்டா மாநீர் కొండల్ వన్ననే. కొండల్ వన్ననే చాలా అందమైనటువంటి, కొండలంటే మేఘం అండి, వన్ననే అంటే కాంతి కలిగిన వాడు, మేఘవర్ణుడా అని పిలవడానికి అందమైన ద్రవిడ భాష సంబోధన కొండల్ వన్ననే అనేటువంటి. ఆళిసూళ్ళు మల్లాల చేత, అంతే కదండి, సముద్ర పరివేషితమైనటువంటిది కదండి ఈ భూమి. దీన్నంతటిని ముజుదు సంపూర్ణంగా ఉన్నడయ్యా అழகு என் ஹிருதயத்திலே சொல்ல மாட்டேன், என் ஹிருதயத்திலே నిన్ను నలిగిరపడికు పాసురమిడప్ప పోగిరదిల్లై. ఎంత బాధ పెడుతున్నావో చెప్పడానికి నా దగ్గర మాటలు అనేటువంటివి లేవు. అడిగేన్ సంబంధకు నాకు అడిగేన్, నీ పాదాన్ని నేను, అంటే నీ నుంచి విడదీయరాని వాడిని నేను, నీ సంబంధీకుణ్ణి నేను. పొంతొడంగిచ్చాది అదేదన్నా విడంగానెన్నుళ్ళ వెళియుడై అవన్ తిరువడిగల్. ఏమిటండి అంత అందంగా ఉండేటువంటిది అంటే, అడిగేన్ ఒక సంబంధం ఉంది నీకు నాకు. బాలసూర్యుడితో భగవంతుడి యొక్క పాదాలను లేత సూర్యుడితో పోలుస్తున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. అందువల్ల ఆ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని అంటున్నారు. ఎల్ల ఇచ్చాది అరవళందరవడగయుడయ్య బాలాదిత్యர்கள் இருவரை போல என் హృదయத்திலே నల్గిరపడి. ఆ నేత్రాలు చూస్తే 2 బాలసూర్యులు నాలో ప్రవేశించారా అన్నట్లుగా చేరి నన్ను బాధ పెట్టేస్తున్నాయి. బాలాదిత్యర్గలం అదే మధ్యందిన మాతాండు వారు భట్టర్. ఇడం అంటే మంచి వారు చెప్పేవారు. ఇప్పుడు మరందు పిழைక్కలామన్న ఆ ఆనందాన్ని తట్టుచ్చు కదా అని అమ్మంగి అమ్మాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవారు. ఇంకా మెరిసిపోతున్నాడు, ఉలగముండ పెరువాయ ఇంకాస్త మెరిసిపోతున్నాడు అని అంటున్నారు అనమాట. మల్లై జాలం మహాపృథివీ, ప్రళయార్ణవ జలాన్ని తాగిన మేఘంగా చెప్తున్నారు ఈ 5వ పాసురంలో. సొల్ల మాట్టేన్ అడిగేన్. ఈ సొల్ల మాట్టేన్ అనే పదాలు ముఖ్యమైనవి. చెప్పలేకపోతున్నాను, ఏదైనా చెప్తే ఏం చేయమంటారు, చెప్పలేకపోతున్నాను, నాకు తగిన వాక్ లభించడము లేదు, అంత దివ్యానంద భరితుడని అవుతున్నాను. సొల్ల మాట్టేన్ అడిగేన్ పొంతుడంగు సోది తిరుప్పాదం ఎల్లయిల్ సేర్ இளஞ்சாயிரு இரண்டு போல் என் உள்ளவ அல்லலென்னும் இருள் சேர்தற்கு உபாயமென்னே ஆடி சூழ் மல்லை ஜாலம் முழுதுండ మానేర్ కొండల్ వన్ననే. 6వ పాసురం. ఈ కొండలు అంటే మేఘం అని చెప్పుకున్నాం కదండి. కొండల్ వన్న కుడక్కూత. చిన్నప్పుడు ఈ ఏంటి కొండలు కొండలు అంటారు, అర్థం తెలిసేది కాదు. పైగా మంగళహారతిలో కొండల్ వన్ననే కొలుదని పాట వచ్చేది. ఏంటి ఇలా పిలుస్తుంటారు పెరుమాళ్ళని అంటే, నీలమేఘఛాయ కలిగినటువంటి దేహం కలిగినటువంటి వాడు స్వామి అన్నమాట. வினையேன் கண்ணா கண்ணா என் அண்ணவானா என்னை ஆழ கூப்பிட்டு அழைத்த கால் வெண்ணன் மேல் தான் மண் மேல் தான் వెరినీర్ కడల్ తాన్ మత్తుతాన్. ఈ 3వ లైన్ చూడండి, అంతటా ఆయనే నిండి ఉన్నాడు. ఎక్కడెక్కడ? వెన్నన్ మేల్ తాన్, మణ్ మేల్ తాన్, వెరినీర్ కడల్ తాన్, మత్తుతాన్, తొండనేర్ ఉన్ కడల్ కాన ஒரு நாள் வந்து తోన్రాయే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాం. నేను నువ్వు కనపడాలి అని మొరపెట్టాను, సరే కనపడ్డావు. తీరా దాన్ని చూసి తట్టుకోగలిగినటువంటి శక్తి నా హృదయానికి ఉండాలి కదా తండ్రి. ఎక్కడైనా సరే నేను చూడగలిగేలాగా నీ దివ్య రూపాన్ని నాకు అనుగ్రహించు. శక్తి అంతా ఉంది కదా అని నువ్వు చూపిస్తే ఈ కళ్ళు, ఈ మనస్సు
ఈ మనోనేత్రం సరిపోదయ్యా చూడడానికి, నాకు అందేలాంటి రూపాన్ని నువ్వు అనుగ్రహించవలసింది. ఒకే సూర్యుడు మధ్యందిన మార్తాండుడైతే చూడలేం, ఉదయించే సూర్య రూపం అయితే అలా చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్కసారి సూర్యోదయ కాలంలో ఆకాశాన్ని చూడండి, ఎన్ని రంగులు మారిపోతుందో, ఎంత రకాలో. ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా అన్ని కలర్స్ అలా ఎలా వెయ్యాలా ఊహకు అందనంత అందంగా ఆకాశం మారిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి రూపాన్ని నాకు దర్శించవయ్యా, దర్శింపచేయవయ్యా అంటున్నారు. కొండల్ వన్న మేఘం లాంటి కాంతి కలిగిన వాడ, కుడక్కోత. ఈ మాట బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. కుడక్కోత అంటే కుంభ నృత్యం చేసినవాడు, కుండ మీద ఎక్కి నాట్యం చేయడం కుంభకృత్యం. కృష్ణుడు దానికి చాలా గొప్పవాడు. మనకి సిరియ తిరుమలలో ఈ ఘట్టాన్ని చాలా అందంగా తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు వర్ణిస్తారు. నా కొండ మీద ఎక్కి నాటి, ఇప్పుడు డాన్సర్స్ చూడండి, కొండ మీద ఎక్కి పళ్ళెల్లో పాదాలు పెట్టి ఆ పళ్ళాన్ని నడుపుకుంటూ దీపాలతో చేతులు తీసుకుని ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, రకరకాల డాన్సులు. అలాగే ఈయన కుంభ నృత్యం చేసిన వాడ వినయ్యేన్ కణ కన్నా నాకు కళ్ళు అయినటువంటి కృష్ణుడా, అంటే నాకు నువ్వే నేత్రం, నీ ద్వారానే నాకు లోక దర్శనము. అన్నమాన ఈ అండాధిపతివి నువ్వు, ఎన్ను ఎన్నై ఆళై పెట్టరిచి, ఇలాగ నేనేమో అరిచి అరిచి నిన్ను పిలిచి పిలిచి అళై తక్కాల్ పిలిస్తే విండన్మేల్ పరమపదం. విండ్ అంటే పరమపదం అని చూసుకోండి. విరి నేర్ జలంలో అంటే పాల్ కడలి అని చూసుకోండి. కడల్ క్షీరాబ్ది అనమాట. మన్ మేల్తాన్ భూలోకం అన్నమాట. మత్తు తాన్ ఇంకా అవతారాలు, విభవావతారాలు. మత్తు తాన్ తొండనే నేను ఉన్ కజల్ కానా నే తిరువడిగళ్లను సేవించినట్లు వరుణాళ్ వందు తోన్రాయ్. ఒక్కసారి చూపించవయ్యా అంటే ఇక్కడ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారాలు అన్నీ చెప్పేశారండి. ఇక్కడ ఈ 3వ పాదంలో మొత్తం 5 అవతారాలని కూడా చక్కగా చెప్పేశారు. విండ్ మేల్ తాన్, మన్ మేల్ తాన్, విరినీర్ కడల్ తాన్, మత్తు తాన్. ఇంకా అంతటా పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చనలో అంతా కూడా నువ్వే ఉన్నావు. ఆ రూపాలని నాకు నువ్వు దర్శింపచేయవలసినది అనేటువంటి విషయాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. స్వామి, ఎక్కడో ఒక చోట నువ్వొచ్చి నీ దివ్య దర్శనాన్ని నాకు ఇవ్వాలి గాని నేను నిన్ను సేవించుకునేంత శక్తివంతుణ్ణి కాదయ్యా. ఎందువల్ల ఉన్నడయ్యా అడుగు ఎన్ హృదయత్తులే స్మృతి విషయాన్ని నలియా నింద్రదు అన్నారు కదండి. నీ రూపము నాకు ఒక మరిచిపోలేని దివ్య రూపంగా హృదయంలో నిలిచిపోయే ఎలాంటి దర్శనం నాకు కావాలి. ఎందువల్ల ఈ కడల్ సూజంద మహాపృథివీయెల్లాం ప్రళయత్తిలే నశయమే వయత్తిలే వైతు. ఈ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు లోకాలన్నీ సముద్రంలో మునిగిపోకుండా నీ బొజ్జలో పెట్టుకుని రక్షిత పరమోదారనే, రక్షించినటువంటి ఓ పరమోదారుడా, ఆదిశూర్మై జాలం ముజుదుండ మారిన్నో ఏ కారణవమై. ప్రళయ కాలంలో ఏ కారణవం కదండి, అంతా జలము. అత్తై పరిగిన మేఘం పోలే, దాన్ని మింగిన మేఘంలాగా ఇందాక రమ్మని అంత అందంగా పిలిచి, నాయన నీ రూపం ఇంత అందంగా నా మనోనేత్రానికి దర్శనీయము కావాలి అని అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే అంత అందంగా ఎలా ఉంటుందండి? కొండల వన్న మేఘం లాంటి కాంతి గలవాడ, కుంభ నృత్యం చేసిన వాడను రక్షించడం కోసం అండాధిపతి అయిన వాడ, నన్ను ఎలాగైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఈ పంచ అవతారాలని నాకు కనిపించవలసినది అని చెప్పి ఆర్తి అండి. దుఃఖం ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఇంకా చూడాలి 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 అనే ఆతృత పెరిగిపోయినప్పుడు ఎలా ప్రార్థిస్తారో అలాగా
ఇక్కడ అందమైనటువంటి పిలుపులన్నిటితోటి ఈ 6వ పాసురంలో పెరుమాళ్ళని పిలిచారు అని. ఎలాంటి పెరుమాళ్ళు అన్నారు? కొండల్ వన్న, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకున్నా బాగుంది అనిపిస్తుంది. కుడக்கூత వినయ్యేన్ కన్నా కన్నా ఎన్నవాణా ఎన్ను ఎన్నై ఆడ కూప్పెట్టు అడైతక్కాల్ విన్నన్ మేల్. ఇవి 3వ లైన్ ముఖ్యమైనది అనమాట. పంచస్వరూపాలు. విన్నన్ మేల్ తాన్ మణిమేల్ తాన్ విరినేర్క. ఒక్కసారి వచ్చి నువ్వు నీ దర్శనాన్ని ఇవ్వవలసినది. చిన్నపిల్లలు లాంటి వాళ్ళు, చదివితే కంఠస్థం వస్తుంది అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి పాసురాలు పామరపాటి శ్రీలక్ష్మి లాంటి వారు, అలాంటి వాళ్ళు కంఠస్థం పట్టేస్తారు కదండి. వాళ్ళకి ఈ శ్లోకం, ఈ పాసురం ఎంత బాగుంటుందో. ఎందువల్ల 3వ లైన్లో పరవ్యూహ విభవంతర్యామర్చావతారాల వైభవాలన్నిటినీ కూడా చాలా చక్కగా నమ్మాళ్ళవారు ఒక పాదంలోకి తీసుకుని వచ్చారు. కొండల్వన్న కుడక్కుత వినయ్యేన్ కన్నా కన్నా అంటే నాకు నేత్రభూతుడైన వాడ ఎన్నవాణా ఎన్ను ఎన్నై ఆడకు పెట్టు అడైతక్క విన్నన్ మేల్తాన్ మణ్మేల్తాన్ విరినీర్ కడల్తాన్ మత్తుత్తాన్. ఎందుకండి అన్ని ఆయనే. మత్తుత్తాన్ తొండనేను వన్ కడల్ కానా ఒక నాడు వందుతోన్రాయే. ఒక్కసారి వచ్చి కనిపించవయ్యా. మనకి కోరికలు కోరుకోవడం కూడా చేత కాదండి, ఇలా కోరుకోవాలన్నమాట. అయ్యా కనిపించంటాను కానీ ఆ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చారూపాదులుగా నువ్వు నాకు దర్శనం ఇవ్వాల్సినది అని చెప్పి నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా 6వ పాసురంలో చెప్పారు. ఈ కొండల్వన్న అనేటువంటిది మేఘ సంకాస దేహుడు, నీలి మేఘ శ్యాముడు అనేటువంటి అందమైన పదం. కుడక్కుత అంటే కుండ నృత్యం చేసేవాడు, నాకు నేత్ర సదృశుడు, నన్ను రక్షించేవాడు. ఇలాంటి వాడికి విన్నన్ మేల్తాన్ మణ్మేల్తాన్ విరినీర్ కడల్తాన్ మత్తుత్తాం. ఆ 3వ పాదం అండి. అంత అన్ని చోట్ల తానే పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అచ్చారూపాలుగా ఉండి తొండనే కడల్ కాన ఒక నాడు వందుతోన్రాయే. కాబట్టి వచ్చి ఒక్కసారి నన్ను అనుగ్రహించవలసినది స్వామి అని అంటూ చాలా అందమైనటువంటి పాసురాలని నమ్మాళ్ళవారు మనకు అందిస్తే అద్భుత వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు మనకి నంబెళ్ళయ్య వారు. అలా మనం 6వ పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. కొండల్వన్నా కుడక్కుత వినయ్యేన్ కన్నా కన్నా ఎన్నవాణా ఎందు ఎన్నై ஆழக்கு உப்பிட்டு அழைத்தக்கால் விண்ணன் மேல்தான் மனை மேல்தான் பெருநேர் கடல் தான் மன்று வத்துத்தான் தொண்டனேன் முன் கடல் காணா ஒரு நாள் வந்து தோன்னாயே. దేవేశం కోలనాదం నతైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరోయో విభట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహపురికేశేంద్ర సింధుం నితీంద్రం మాలాదుద్యామునార్యౌ మమ హృదినిలగే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலீசடகோபம் நாதமுனி சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றான் ஆளவந்தார் குருமாலாதர குருகை பிறார் காம்பாமை திராசர் கோவிந்தர் பட்டர் வேதாந்த முனிர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவரீழ் அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளார் அரு திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடன் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனுவே நமோஸ்து தேவராஜாய் चतुर्ग्राम निवासने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं धीमत्यादि गुणारम्य जामलै माधव வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறம் தெருவாய் மழைப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும் மழை உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க सिंहगिरी देशिक पाद सेवा प्राप्ता किल द्रौड़ वेद रहस्य जाता श्री गौतमान वैरमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिक महं शरणं प्रपद्ये नमस्कार वैष्णव वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सस्य उदयवर्धमानं भजे श्री वेंकटरंगानु शिष्य
సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విగుదం సంశ్రయే దేవి రేత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. సందర్భంగా భగవద్గీత పారాయణం చేసుకుందాం.